हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਫਰੋਮ them। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਦੈਨ ਇਹ ਕਰਨਾ। What is the abnormal molar mass? देखो abnormal word तो ये normal तो abnormal हो जाना ना, normal तो चीज deviate होगी, that is called abnormal molar mass। Actually होया कि सानू पता जिन्नियां भी colligative property ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ colligative properties ਤੋਂ molar mass ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰ colligative properties। relative lowering in vapor pressure ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀ, दूसरी सी elevation in boiling point, third is depression in freezing point, and last is osmotic pressure। यही ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ m ਕੀ ਸੀਗੀ ਮੋਲੈਲਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ एम बी चक के इत्थे ला जाओ ते डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। याद है किसी को सारे कीता है पिछे सारे तो मोलर मास कढ़िया सी, यानी कि कोलीगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक एक्चुअली होया कि ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ केस इदां दे सी जिन्हां दे विच ਜਿਹੜੀ ऑब्जर्व्ड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी सी ओदी वैल्यू ਜਿਹੜੀ आ ਉਹ थ्योरेटिकल वैल्यू ਨਾਲ मैच नहीं कीती, यानी नॉर्मल ਨਾਲ मैच नहीं कीती। कौन सीगे वो? इलैक्ट्रोलाइट ते सॉरी इलैक्ट्रोलाइट ही सीगे। एक्चुअली ये मीट कदों हुंदी सी, ये कंडीशन जदों ये तो सी मोलर मास कढदे सी ना, ये कंडीशन कदों मीट हुंदी सी? फर्स्ट ये नोट कर लियो कि जिहड़ा तुहाडा सॉल्यूशन आ वो डिल्यूटेड होना चाहिए, एंड सैकेंड पॉइंट ना उत्थे डिसोसीएशन होनी चाहिए ना उत्थे एसोसीएशन होनी चाहिए। इन केस डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाती है, देयर इज द चेंज इन द कोलीगेटिव प्रॉपर्टी, देयर इज चेंज इन कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ जाएगा, बहुत इजी, तो कंसेप्ट समझाया आराम ना सारा समझ आएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, ये कंडीशन उदों मीट हुई। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता व्हाट इज कोलीगेटिव प्रॉपर्टी, व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज होणगे, कोलीगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होएगी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता कोलीगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to number of solute particle। क्लियर? इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ पता, क्योंकि देख लो इत्थों भी देख लो, इत्थों जो ਆਪਾਂ डेल्टा टी भी मोलैलिटी है, मोलैलिटी के ऊपर की नंबर ऑफ solute particle ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ डायरेक्टली proportional। यानी कि इन केस कोई इलेक्ट्रोलाइट आ वो सोल्यूशन च जाएगी तो उत्थे की हो जाएगी डिसोसिएशन हो जाएगी, या फिर की हो जाएगी एसोसिएशन हो गई है ना। इलेक्ट्रोलाइट ने मान लो डिसोसिएट कर लिया, बट कोई होर मॉलिक्यूल है जो एसोसिएट भी कर देंगे, लाइक एसिटिक एसिड जाके अट्रैक्शन करके की बना लेंदा है, डाइमर बना लेंदा है, बट जिहदा NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट कर जाएगी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यानी इन केस ऑफ उत्थे होगी डिसोसिएशन या एसोसिएशन, देयर विल बी चेंज इन द कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। किद्दां चेंज होएगा तुहाडे सामने आ, डिसोसिएशन हो गई ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਕ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। डिसोसिएशन हो गई ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਨਾਲੋਂ। ਬਟ ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘਟ ਗਏ, क्योंकि कोलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किते करदी है पार्टिकल ते, पार्टिकल वध जाणगे ਤਾਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਘਟ गए ਤਾਂ घट जाएगी। क्लियर ਹੁੰਦੀ ना ਇਹ ਗੱਲ? ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल जी नॉर्मल हैगी है, मान लो कोई नॉर्मल वैल्यू सी बट उत्थे आ गई इलैक्ट्रोलाइट, इलैक्ट्रोलाइट ना ऑब्जर्व्ड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? देखो NaCl NaCl बन गया Na पॉजिटिव Cl, KCl बन गया K पॉजिटिव Cl। देखा जो इत्थे की है 1 मोल, बट जो मैं सोल्यूशन च इनू डिसोसिएट करा दिता, इहदे की बन गए 2 मोल, एक ये, यानी कि पहला की सी साडे कोल एक तरह का मॉलिक्यूल सी, हुण नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कर गए ने
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, 2 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਫॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਮਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਡਾਈਮਰ। ਜਿਹਦੇ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਈਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗੀ KBM, ਬਟ M ਕੀ ਆ, WB/MB, WA into 1000 ਲੈਣਾ, ਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। It is directly proportional to solute particle but inversely proportional to molar mass of solute। यानी कि जे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आ, उस टाइम ऑब्जर्व्ड मोलर मास की हो जाएगा नीचे। हुन देखो डिसोसिएशन दे विच की हो गया, मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गए, मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गए ने, नंबर ऑफ मोल्स जेडे तां वधणगे। ठीक है, तो ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वर्क कर गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, बट मोलर मास से की होएगा, बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होएगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ, ਬਟ ਜੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਿਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰॉपर्टी ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ I ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ मैं 2 मैकेनिज्म जानी। फर्स्ट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन च की होया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वधे, मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल मैं मान लैनी आ, जिद्दां पहला मेरे को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी सी, नॉर्मल कितनी सी, 1 सी। ਜਦੋਂ डिसोसिएशन हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वध गए, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वध गए तो जिहड़ी तुहाडे कोल ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी वध के मान लो हो गई 2, तो फार्मूला ला लो, I is equals to 2/1 इक्वल टू क्या आ गया 2। हुण सेम आ जाओ एसोसिएशन पे, जो एसोसिएशन हो गई, मान लो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीगी 1। ठीक है, जो तुसी ऑब्जर्व्ड कीता, हुण एसोसिएशन हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हो गए, घट गए ना, तो इकट्ठे हो गए, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट घट गए। जो वो घट गए ने, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੀਗੇਟਿव ਪ੍ਰॉपर्टी ਵੀ ਕਰ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.5, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ 0.5/1, 0.5। ਦੈਟ ਮੀਨਸ डिसोसिएशन च ऑलवेज ए ग्रेटर देन 1 आएगा, एसोसिएशन च ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। ये पेपर च सीधा पूछा जाता कि फॉर द डिसोसिएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंट हॉफ फैक्टर एंड फॉर द एसोसिएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंट हॉफ फैक्टर। तुसी याद रखना, डिसोसिएशन ਲਈ बेंट हॉफ फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ਤੇ एसोसिएशन ਲਈ ऑलवेज लेस देन 1। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ डिसोसिएशन ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ एसोसिएशन ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर? सो दिस इज द बेंट हॉफ फैक्टर। ਤੇ मोलर मास तो उल्टा हो गया, अब्सॉर्ब्ड मोलर मास नीचे चल गया, नॉर्मल मोलर मास ऊपर चल गया। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ बेंट हॉफ फैक्टर फ्रॉम द नॉर्मल एंड abnormal मोलर मास। कि बेंट हॉफ फैक्टर एक्चुअली ना एक ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ बेंट हॉफ फैक्टर, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆ डिसोसिएट ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ एसोसिएट ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ
मोल्स रखांगे आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, नीचे रखांगे बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। सो समझ लो इस चीज में वही चीज की हुई है इत्थे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ डायरेक्ट लिंक बनेगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल, ऐदा ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਂਟ ਹੋਫ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ डिसोसिएशन ਜਾਂ एसोसिएशन ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਗਏ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ डिसोसिएशन ਜਾਂ एसोसिएशन ਹੋ ਜਾਏਗੀ। डिसोसिएशन मतलब ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, एसोसिएट मतलब ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਗਏ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल पहला मैं गल लेनी डिसोसिएशन की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट्स से ये हैगी अल्फा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 1, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਮੋਲ ਹੈਗੀ। ਆਫਟਰ डिसोसिएशन ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਦੇ m ਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀਕਲ डिसोसिएट ਕਰ ਗਏ m ਅਲਫਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, ਸੌਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਫਾ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ 1 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, 1 ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਮੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਮੋਲ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, डिसोसिएट ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ डिसोसिएशन, ਅਤਰ डिसोसिएशन ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ डिसोसिएशन। ਸਮਝ ਲਿਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਫੋਰ डिसोसिएशन ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪਲੀਟ 1 ਸੀ, ਉਹ ਅਲਫਾ डिसोसिएट कर गए, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਹੁਣ ਲਾ ਦੋ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ i, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਫਟਰ डिसोसिएशन ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ डिसोसिएशन ਅਪਨ ਬਿਫੋਰ डिसोसिएशन। ਆਫਟਰ डिसोसिएशन ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਅਲਫਾ ਨੂੰ i ਨੂੰ 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆਏਗਾ, 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਪਲਸ m ਅਲਫਾ, i ਮਾਈਨਸ 1 इज इक्वल्स टू m अल्फा कॉमन आ जाएगा, m माइनस 1, अल्फा की आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। ये तुसी एज इट इज याद रखना, ये फॉर्मूला इतना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन ਫॉर NaCl, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ KCl ਜਾਂ CaCl2, ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲਫਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ NaCl ਲਈ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, KCl ਲਈ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, CaCl ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ Ca2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲਸ 2Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਟੋਟਲ 3 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 3। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਇਨ डिसोसिएट ਕੀਤੀ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ m ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, m ਅਲਫਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ डिसोसिएट ਹੋਏ। NaCl ਚ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹਦਾ NaCl ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ i ਮਾਈਨਸ 1, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ i ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪॉन 3 ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਲਫਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। Alpha is equals to i minus 1 upon n minus 1. This is for association. ठीक है जी, एसोसिएशन ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ i minus 1 upon n minus 1। ਕਲੀਅਰ। n ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ m ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਤੁਹਾਡੇ डिसोसिएट ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, 2 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। क्लियर। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਨ ਨਾਰਮਲ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਜੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਜੇ ਨਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ I-1 upon M-1। ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ I-1 upon N-1। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16, ਕੱਢ ਲਿਓ। ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਪੀਏ ਵਾਲਾ, ਡੈਲਟਾ ਟੀਬੀ, ਕੇਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੇਮ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਤੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।